بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 18واں پارہ سورۃ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا ان الذین یحبون، او لوگ جڑے چاہندے نے ان تشیء الفاحشہ، کہ بری گل نوں پھیلایا جائے، بری گلاں دا چرچا ہوئے، تے اللہ نے فرمایا فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائی دیکھیے، ذرا غور کیجئے، آج ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا۔ آج ہم فحش بات کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں کرتے، بری بات، گندی بات کرنے میں ذرا سی بھی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور پھر بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ آج کل تو دیکھیے میرے مسلمان بھائی کہ میاں بیوی آپس کے معاملات جو ہیں یہ بھی لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ عورت ہے تو وہ اپنے میاں سے خلوت میں جب ملتی ہے تو وہ لوگوں دوسری عورتوں کو، اپنی سہیلیوں کو بتاتی، مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان سنیے، کیونکہ رب نے فرما دیا یہ بات فحش ہے، بری بات ہے، بری بات کا چرچا کرنے والا جو ہے اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا، اور لعنتی ہوگا ایسا بندہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے مسلم شریف کے اندر ہے، کتاب النکاح میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 3542 ہے، صفحہ نمبر 919 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک خبیث ترین یعنی گندے ترین وہ میاں بیوی ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی راز کی باتیں لوگوں میں ظاہر کرے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، غور کیجئے، کہیں آج ہم بھی اسی گناہ میں شامل تو نہیں ہیں؟ کہیں آج ہم بھی اپنا پردہ لوگوں کے سامنے ظاہر تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کر لیجئے، اگر ایسا ہے تو دیکھ لیجئے رب کا کیا فرمان ہے۔ رب فرماتا ہے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ جو ایسی فحش باتیں کرنے والے، جو میاں بیوی جو آپس کی راز کی باتیں ہیں دوسروں کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن میرے محبوب نے فرمایا خبیث ترین، گندے ترین، یعنی سب سے بڑے لعنتی ترین بندے میاں بیوی جو ہوں گے وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے راز دوسرے لوگوں کو بتاتے ہوں گے۔ اسی مسلم شریف کے اندر حدیث پاک اس سے اگلے والی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 3543 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہوگی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، پھر شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں پھیلائے اور بیوی اپنے شوہر کی راز کی باتیں پھیلائے۔
अल्लाह ने के महबूब ने फरमाया ये सबसे बड़ी अमानत है। इस अमानत में जो मियाँ बीवी खयानत करेंगे, जो बीवी अपने मियाँ की इस अमानत में खयानत करेगी, वो भी लानती होगी, वो भी खबीस तरीन होगी। और जो शौहर अपनी बीवी के राज की बातें दूसरों को बताएगा, आजकल बड़े चौड़े खां बन के बताई जाती हैं बातें। बीवी है तो अपनी सहेलियों के सामने वो बातें करती है, राज की बातें, वो मियाँ बीवी की आपस की बातें सहेलियों को बड़े शौक से बताती हैं। अरे मेरी मुसलमान बहन ज़रा गौर कर ले, क्यों लानत ले रही है अल्लाह की भी, अल्लाह के महबूब की भी, तमाम फरिश्तों की भी। जब अल्लाह किसी पर लानत फरमाता है तो फिर अल्लाह ही लानत नहीं फरमाता, फिर रब के फरिश्ते भी उस पर लानत करते हैं, फिर दुनिया की जितनी मखलूक है सारी मखलूक भी उस पर लानत करती है जिस पर अल्लाह लानत फरमाता है। क्यों इतने बड़े लानती बन गए फिर हम? ए मेरी मुसलमान बहन, मुसलमान भाई, गौर कर ज़रा, क्या आज ऐसा तो नहीं है कि हम भी कहीं इस गुनाह में तो नहीं शुमार? हमारा भी तो प्यारे महबूब ने फरमाया ऐसा करने वाले मियाँ बीवी जो हैं, एक दूसरे की राज की बातें लोगों के सामने बयान करने वाले, जन्नत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, जन्नत के वो हकदार नहीं होंगे, जहन्नम में जाएंगे वो, ये लोग, ये दोनों मियाँ बीवी जहन्नमी होंगे। देखिए मेरे मुसलमान भाई, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक का नंबर है 27,654। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नद इमाम अहमद के अंदर जिल्द 10 सफ़ा नंबर 439 पर मौजूद है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत सय्यदतुना अस्मा बिन्ते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थी। मर्द और औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द ऐसा भी है जो अपनी बीवी से सोबत करने को बयान करे, और कोई औरत ऐसी भी है जो अपने खामद के साथ हम बिस्तरी करने की बातों को जाहिर करे। ये सुनकर लोगों पर खामोशी छा गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मर्द औरतें तो ऐसा करते हैं या रसूल अल्लाह, मर्द भी बातें बताते हैं, औरतें भी बातें बताती हैं, औरतें भी अपने खामद के राज की बातें करती हैं, मर्द भी अपनी औरत की राज की बातें करते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है ये मर्द भी और औरतें भी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा करते हैं। तो आइए करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की लानतें बरसेंगी। कयामत के दिन सबसे जलील उन लोगों को किया जाएगा, इन मियाँ बीवी को किया जाएगा जो मियाँ बीवी आपस की राज की बातें लोगों को बताते होंगे। देख मेरे मुसलमान भाई, देख मेरी मुसलमान माँ बहन, जरा गौर कर, जरा गौर कीजिए। सहेलियों के सामने बातें करना, रब की लानतें ले रही हो। अरे मेरे मुसलमान भाई, आप भी गौर कीजिए, दोस्तों के सामने बातें करना, गोया अल्लाह की लानतें तुझ पर बरस रही हैं। अल्लाह की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत, तमाम मखलूक की भी लानत होती है। प्यारे महबूब ने फरमाया, ऐसा मत किया करो, अरे ऐसा ना करना, कभी भी ऐसा ना करना। ये बात फरमाई, फरमाया ऐसा करने वाला शैतान की मिसल है। अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब ने फरमा दिया कि ऐसा करने वाला मर्द हो या औरत हो जो अपने राज की बातें दूसरों को बताए, फरमाया वो शैतान की मिसल है, यानी शैतान करार दे दिया मेरे महबूब ने ऐसे बंदों को। देखिए मेरे मुसलमान भाई, गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कि आज हम कहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीके पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। जो मेरे महबूब ने दीन सिखाया, हमें उसको सीखने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। ऐसी ही
अहादीस मुबारका और भी काफ़ी सारी हैं जो मेरे महबूब ने उनके बारे में बताई, उनके बारे में जो मेरे महबूब ने फरमान जारी फरमाए कि जो मियाँ बीवी आपस की बातें दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, बहुत बड़ी लानत है, चेहरा स्याह हो जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया ऐसे लोगों का चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है। मेरे महबूब ने फरमाया लोगों की भी लानतें और लोगों के दरमियान वो लानती बन जाता है। फिर वो मियाँ बीवी जो आपस की राज की बातें बताते हैं, मेरे महबूब ने फरमाया इनकी फिर आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, ये फिर आपस में मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि इन दिलों में नफ़रत हो जाती है। नफ़रत क्यों ना हो, रब की भी लानत हो रही है, फरिश्तों की भी लानत। जब हर तरफ से लानत होगी फिर उन दिलों में मोहब्बत कहाँ से आएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।